Hello everyone. 안녕하세요. 내 맘대로 읽는 영어 동화에 오신 것을 환영합니다. 잘 지내셨나요? 오늘은 The Whispering Woods, 속삭이는 숲이라는 이야기를 가지고 왔어요. 요즘 신기술인 챗 GPT의 도움을 받아서 제가 전하고 싶은 메시지, 가스라이팅이라는 용어 들어보셨죠? 그것을 주제로 한 이야기를 제가 직접 만들어 봤는데요. 그 이야기를 영어 동화로 들어보면서 누군가 혹은 어떤 단체, 회사로부터 받은 가스라이팅 때문에 상처를 받고 고통스러운 시간을 보내고 있으신 분들께 조금이나마 도움이 되고자 만들었으니 한번 같이 들어가 볼까요? 자, 제목은 The Whispering Woods, 속삭이는 숲. Once upon a time, in a magical forest called The Whispering Woods, there lived a kind and clever rabbit named Rosie. 옛날 옛적에 속삭이는 숲이라고 불리는 마법의 숲에 친절하고 똑똑한 토끼 Rosie가 살고 있었어요. Rosie was known by all the animals as someone who always knew the right thing to do, and her advice was always kind-hearted and helpful. 로지는 그 숲속의 모든 동물 친구들한테 항상 올바른 일을 하고 마음 따뜻하고 도움이 되는 그런 현명한 조언을 주는 친구로 유명했어요. One day, a new fox named Felix arrived in the woods. 근데 어느 날, Felix라는 이름을 가진 새로운 여우 친구가 숲에 나타났어요. Felix seemed friendly at first, but something about him made Rosie feel unsure. 처음엔 펠릭스도 친절해 보였지만 그에 대한 무언가가 로지를 불안한 느낌이 들게 했었어요. Felix often played tricks on the other animals. 펠릭스는 자주 다른 동물들에게 장난을 치곤 했어요. One day, he hid Rosie's favorite gray hat and then told her she had lost it. 어느 날 그는 로지가 가장 아끼는 회색 모자를 몰래 숨기고는 이렇게 말했어요. You must have left it somewhere else, Rosie. 로지, 네가 모자를 잃어버렸나 봐. Don't you remember? 기억 안 나? I saw you put it down by the pond. 나 네가 연못 옆에 두고 오는 걸 봤어. Felix said with a sly grin. 펠릭스는 능글맞은 웃음을 지으며 말했어요. Rosie was sure she hadn't been near the pond that day. 로지는 그날 연못 근처에도 가지 않았다고 확신했어요. She always kept her hat close by, but when she went to look, she didn't find it. 그녀는 항상 모자를 근처에 두곤 했었지만 확인하러 갔을 때 모자는 그곳에 있지 않았어요. Felix's words made her start to doubt herself. 필릭스의 말에 그녀는 자신을 의심하기 시작했어요. Maybe I did leave it there. Or did I? Rosie thought. 어쩌면 내가 거기 두었나? 아니면 안 그랬나? 로지는 혼잣말을 했어요. The next day, Felix convinced Rosie that she had forgotten to close the gate to her garden, even though she was sure she had. 다음 날, 펠릭스는 로지가 정원의 문을 닫는 걸 잊어버렸다고 말을 했어요. 로지는 문을 확실히 닫았다고 생각했지만요. I'd lie to you, Rosie. 로지, 내가 너한테 거짓말을 하겠어? Felix said with a fake kind tone. 펠릭스는 거짓이 섞인 다정한 목소리로 말했어요. You must just be forgetful these days. 네가 요즘 자꾸 깜빡하는 것 같아. Rosie felt confused. 로지는 혼란스러웠어요. She was usually so careful. 원래 로지는 아주 신중한 성격이었었는데 But Felix kept making her feel like she wasn't paying attention. 펠릭스가 하는 말은 자꾸만 자기가 집중하지 못하는 것처럼 자신을 의심하게 만들었죠. As the days passed, Rosie started to feel less sure of herself. 시간이 지날수록 로지는 점점 자신을 더 믿지 못하게 되었어요. She made more mistakes because she doubted her own thoughts. 자신의 생각을 의심했기 때문에 자꾸만 더 실수를 하게 되었고요. Felix enjoyed watching her question everything. 펠릭스는 로지가 모든 것에 의문을 갖는 것을 지켜보는 걸 즐겼어요. One evening, 어느 날 저녁, Rosie went to visit her wise old friend, an owl named Oliver. 로지는 그녀의 지혜로운 오래된 친구 올리버라는 부엉이를 만나러 갔어요. She told him how forgetful and clumsy she had become. 그녀는 자신이 얼마나 잘 잊어버리고 서툴러졌는지 얘기했어요. Oliver listened carefully and then asked. 올리버는 조용히 듣더니 물었어요. Rosie, do you really think you're the problem? Or is someone making you doubt yourself?
로지, 네가 정말 문제라고 생각하니? 아니면 누군가 네가 너 자신을 의심하게 만들고 있는 걸까? Rosie thought hard. 로지는 곰곰이 생각했어요. I don't know. Felix always tells me I'm wrong and I'm starting to believe him. 잘 모르겠어. 필릭스가 자꾸 내가 틀렸다고 하니까 그 말이 맞는 것 같아. Oliver's eyes twinkled. 올리버의 눈이 반짝였어요. It sounds like Felix might be playing tricks on your mind. 필릭스가 네 마음속에서 장난을 치고 있는 것 같구나. Sometimes, when someone tries to make you feel unsure of yourself on purpose. 가끔 누군가가 일부러 너 자신을 믿지 못하게 만들 때 It's called gaslighting. 그걸 가스라이팅이라고 해. They make you doubt your own truth. 그들은 네가 진실을 의심하게 만들어. Rosie's ears perked up. 로지의 귀가 쫑긋 섰어요. So, I'm not just imagining things? 그러면 내가 상상하는 게 아니란 말이지. No, Oliver said gently. 그렇단다. 올리버가 다정하게 말했어요. You're still the clever and careful rabbit you've always been. 넌 여전히 똑똑하고 신중한 로지야. But Felix has been playing a sneaky game with your mind. 필릭스가 교묘한 장난을 친 것뿐이야. You need to trust yourself again. 이제 다시 너 자신을 믿어야 해. The next day, Rosie decided to test Felix. 다음 날, 로지는 필릭스를 시험해보기로 했어요. She deliberately placed her hat in a spot where she could see it. 그녀는 일부러 자신의 모자를 확실히 보이는 곳에 두었어요. Later, Felix told her, Rosie, you left your hat at the river again. 잠시 후에 필릭스가 또 다가와서 얘기했어요. 로지, 네 모자 또 강가에 두고 왔네. This time, Rosie smiled. 하지만 이번엔 로지가 미소를 지었어요. No, Felix, I know exactly where my hat is, and it's not at the river. 아니, 필릭스, 난 내 모자가 어디 있는지 정확히 알고 있어. 강가에 있지 않아. Felix was surprised. 필릭스는 깜짝 놀랐어요. Are you sure? 확실해? I'm certain. Rosie said firmly. 물론이지. 로지는 단호하게 대답했어요. From the day on, Rosie no longer let Felix's tricks confuse her. 그날 이후로 로지는 더 이상 필릭스의 장난에 혼란스러워하지 않았어요. She trusted her own thoughts and feelings. 그녀는 자신의 생각과 느낌을 믿었죠. And soon enough, Felix left the Whispering Woods, realizing his tricks didn't work anymore. 얼마 후 필릭스는 자신의 장난이 더 이상 통하지 않자 숲을 떠나고 말았어요. The other animals saw Rosie's strength and admired her even more. 다른 동물들은 로지의 강인함을 보고 더욱 존경했어요. They learned from her that no matter what others say, you should always trust yourself and your own truth. 그들은 로지에게서 남들이 뭐라고 하든 항상 자신을 믿고 자신의 진실을 신뢰하는 것이 중요하다는 것을 배웠어요. The end. 끝. 어떠셨나요? 즐거우셨나요? 이 동화는 필릭스라는 여우가 로지라는 토끼를 자신을 의심하게 만들고 혼란스럽게 만드는 그런 가스라이팅을 다루고 있어요. 하지만 뻥이 올리버의 현명하고 따뜻한 조언이 로지가 다시 자신을 믿고 자신의 생각과 감정을 신뢰하게 되면서 문제를 해결하는 과정을 보여주고 있는데요. 누군가가 자신을 속이려고 할 때 자기 자신을 믿는 게 얼마나 중요한지 그런 메시지를 전하고 싶었어요. 이 가스라이팅이라는 표현, 용어, 요거는 1938년에 연극 가스등, 그러니까 gaslight이라는 거에서 유래를 했는데요. 그 작품이 남편이 아내를 조작해서 이제 그 아내가 미쳐가고 있다고 믿게 만드는 내용을 다루고 있다고 해요. 그래서 보통은 친밀한 관계에서 자주 발생을 하고, 친밀한 관계라고 하면 글쎄요, 뭐 애인 사이라든지 혹은 가족이 될 수 있다고도 믿고요. 친구 사이일 수도 있다고 생각을 해요. 그래서 가해자가 피해자의 그 심리적 상태를 점진적으로 약화시키는 방식으로 조정하는 것. 그래서 뭐 회사에서는 권력 남용 같은 게 될 수도 있겠고요. 뭐 조종하거나 신뢰에 대한 것, 이런 것들이 다 가스라이팅에 포함이 된다고 할 수 있는데요. 우선 그 이야기에서도 보시면 여우의 거짓말로 인해서 토끼는 자기가 믿고 있는 생각과 느낌, 이런 것들을 자꾸 부정하게 되는 거잖아요. 그래서 그렇게 감정을 조작하는 경우, 근데 특히나 상대방의 절실함, 예를 들자면 취업이라든지 안정성, 사랑, 결혼,
그런 상대방의 절실함을 이용해서 사람들이 자신에게 의존하도록 만들고 또 이를 통해서 경제적인 이익을 챙기거나 아니면 또 다른 형태의 이익을 얻는 경우가 있는데요. 한번 예를 들어볼게요. 취업에 있어서 예를 들자면 우리 외국인 노동자들 보면 불법 체류자들이 있잖아요. 그러면 이 사람들한테 가장 절실한 것은 무엇일까요? 맞아요. 돈을 번다는 것. 이 나라에서 쫓겨나지 않고 돈을 벌어서 자신의 가족을 부양하는 것. 이게 가장 이 사람들한테는 절실함이겠죠. 근데 그것을 빌미로 그에 상응하는 정당한 대가를 지불하지 않고 이런저런 이유를 대면서 착취한다는 표현이 맞을 것 같아요. 그죠? 그래서 그런 식으로 경제적인 이익을 챙길 수도 있는 거고요. 사랑, 결혼, 안정성 이런 거를 빌미로 해서 상대방의 나에 대한 의존도를 높이고 자기 하고 싶은 대로 다 하는 이기적인 모습을 보이면서 내 맘대로 조정하는, 그래서 자기의 선택을 제대로 평가하지 못하게 하는 그런 것도 가스라이팅의 일종이라고 볼 수 있어요. 또 불안감을 유발하는 경우도 그렇게 되는데요. 상대방이 필요한 것을 줄 수 있다는 약속을 통해서 그들의 불안감을 조장하고 또 이를 이용해서 자신의 이익을 취하는 방식이 될 수 있는데요. 예를 들어서 이 기회를 놓치면 다시는 얻지 못할 거야. 이런 말을 통해서도 상대방을 압박할 수 있겠죠. 하지만 그거는 진실이 아니잖아요. 또 진실 왜곡에 대한 문제도 있을 텐데요. 상대방의 필요에 따라서 정보를 왜곡하거나 숨겨서 그들이 잘못된 결정을 내리도록 유도하는 경우, 이런 경우도 가스라이팅으로 볼 수 있어요. 그래서 그 상황을 올바르게 이해하는 것을, 올바르게 받아들이는 것을 방해하는 그런 경우가 되겠죠. 그래서 그 이야기 속에서 보시면 로지가 모자를 강가에 두지 않았는데도 계속해서 진실을 왜곡하는 거죠. 너 거기다 뒀던데? 그렇지 않던데? 문을 열고 갔던데? 하면서요. 또 의존성을 조성한다고 보면 되는데요. 상대방이 자신에게 경제적으로나 정서적으로 의존하게 만들고 그로 인해 자신의 이익을 챙기는 행동, 이것도 가스라이팅의 일환으로 볼 수 있어요. 왜냐하면 이런 것들이 그 상대방의 자율성을 상실하게 만드니까요. 그래서 이 가스라이팅이라는 주제를 다루면서 가장 슬픈 점은 이러한 일들이 가장 가까운 사람들에게서 발생할 수 있다는 것. 그리고 더욱 안타까운 것은 가해자 입장에서 의도적으로 한 게 아닐지라도 피해자에게 얼마나 많은 상처와 고통을 줄 수 있는지 모른다는 것. 그게 안타까운 것 같아요. 하지만 희망적인 것은 내가 굳이 일일이 다 그것을 상대방에게 얘기해 줄 필요도 없고요. 그건 그들 나름대로 자신이 스스로 풀어가야 할 문제라고 생각을 해요. 그리고 중요한 것은 내 자신을 믿고 다른 사람의 말에 휘둘리지 않는 것. 왜냐면 이게 내 자신을 의심하는 것에서 시작을 했으니까요. 그건 나를 가장 믿어줘야 할 사람은 나였었는데 그게 흔들리기 시작했을 때 이 모든 것이 시작되었으니까 경험을 통해서 내가 그동안 나 자신을 신뢰하지, 사랑하지 않고 있었다는 것을 인지하고 앞으로는 같은 일이, 같은 상황이 벌어지려고 할 때 또 같은 실수를 반복하지 않을 수 있게 되는 나만의 지혜를 배울 수 있지 않을까, 그런 생각을 합니다. 내가 이렇게 똑똑한데, 내가 이렇게 착한데, 나는 사랑을 준 것밖에 없는데 그런 거가 잘못됐다고 생각하지 않아요. 잘못된 건 내가 내 자신을 믿지 않았던 것. 그래서 희망이 보이지 않고 여기서 빠져나갈 수 없다는 생각, 이런 생각은 사실이 아니잖아요. 그래서 혼란스러운 순간에도 자신을 잃지 말고 그런 진실을 찾아 나가는 용기를 가지시길 바라요. 그래서 나라는 사람의 힘을 되찾으실 수 있기를 바라면서 여기서 나오는 표현 중에서 몇 가지를 한번 보도록 할게요. 자, 우리 주제와 맞게 자신을 믿는 표현 한번 가볼까요? 우리가 제일 많이 쓰면서 많은 분들이 알고 있으실 표현, 난 할 수 있어, I can do it. 이런 것도 나 자신을 믿는 표현이 되겠죠. 그래서 나는 이걸 할 수 있어, I can do this, 이런 표현도 있겠고요. 또 우리 믿는다는 것, believe 또는 trust, 이런 표현을 써서요. I believe in myself, 나는 나를 믿어. I trust my instincts, 나는 내 직감을 믿어. 나는 능력이 있어, I'm capable, 나는 힘이 있어. I have the power, 변화를 만들 힘이 있어. I have the power to make a difference, 나는 알아. I know, 내가 성공할 수 있다는 걸 알아. I know I can succeed, 나는 강하고 회복력이 있어. I'm strong and resilient, 나는 특별하고 독특해. I'm unique and special, 나는 계속 시도할 거야. I'll keep trying, 무슨 일이 있어도. No matter what,
무슨 일이 있어도 계속 시도할 거야. I'll keep trying, no matter what. 나는 자격이 있어. I deserve. 나는 행복할 자격이 있어. I deserve to be happy. 나는 사랑받을 자격이 있어. I deserve to be loved. 이렇게 자신을 믿는 표현, 여러 가지 예문 한번 들어봤고요. 즐거우셨다면 구독, 좋아요 눌러주세요. 오늘의 이야기가 여러분에게 힘이 되었기를 바랍니다. 자신이 소중한 존재임을 기억하세요. 여러분 각자가 특별하고 여러분의 목소리가 중요합니다. 그럼 다음에 또 만나요. Goodbye!